अन्य महत्वना समाचारों पर नजर करिए तो वडोदराમાં આવેલી ટ્રી હાઉસ સ્કૂલમાં વાલીઓએ હોબાળો કર્યો। મેનેજમેન્ટ સ્કૂલે સ્કૂલ બંધ કરવાની જાહેરાત કરતા વાલીઓએ હોબાળો મચાવ્યો હતો। અચાનક જ સ્કૂલ બંધની જાહેરાતથી વાલીઓ પણ ચિંતામાં મુકાયા છે। નર્સરીથી ધોરણ 7 સુધી 242 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે। વાલીઓએ વિસ્તારના ભાજપ કોર્પોરેટરોને પણ બોલાવ્યા। સ્કૂલને હજુ એક વર્ષ ચલાવવા વાલીઓ દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે। હાલ અન્ય સ્કૂલમાં એડમિશન નહીં મળે તેવો વાલીઓને ડર છે। બાળકના ભવિષ્ય સાથે મેનેજમેન્ટ કરી રહ્યું છે ખિલવાડ તેવો વાલીઓએ આક્ષેપ લગાવ્યો છે। आज हम एक नॉर्मल हर जो रूटीन था पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए आए थे और यहाँ आके हमें ऑल ऑफ सडन एक सरप्राइज़ मिला कि स्कूल तो बंद हो रहा है और आपको बच्चे को दूसरे स्कूल पे लेके जाना है। तो ये हमारे को ना कोई प्री इंटीमेशन थी, ना हमें किसी ने बताया। तो हम सारे यहाँ परेशान होकर घूम रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हर एक आदमी ये सोच के स्कूल में एडमिशन करवाता है कि वो उसके घर के नज़दीक होता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलती है छोटे बच्चों के साथ खासकर। और आज हमारा यही प्रश्न हम और यही रिक्वेस्ट हम अभी भी जो भी यहाँ का हमारे साथ टीचर्स बात कर रही है कि मैडम 1 साल तक स्कूल को चलाइए, बिकॉज इस वक्त सारे स्कूल के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। लोग एक्चुअली शॉक में हैं क्योंकि जब नोटिस आया कि हाँ आपको 11 बजे आना है तो वी थॉट कि हाँ प्रिंसिपल कुछ अच्छा अचीवमेंट होगा स्कूल का, कुछ हम लोग को शेयर करेंगे। बट यहाँ तो पूरा सब कुछ ट्विस्ट एंड टर्न था और अभी दे आर सेइंग कि वी आर इन्फॉर्मिंग यू इन एडवांस। ठीक है, तो एडवांस नहीं है, हर जगह एडमिशन अक्टूबर नवंबर फॉर्म निकल खत्म भी हो जाती है। और रीजन वी आर आस्किंग कि वी आर देयर, हम लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम बताइए हम लोग को, अगर कहीं से हो सके तो हम लोग अपना रिसोर्सेज यूज करके विल हेल्प यू। रीजन दे आर गिविंग इस सीबीएसई का जो ना गाइडलाइंस आया है, सीबीएसई का कोई गाइडलाइन होता नहीं है। हमारा यही कहना है कि 7th 8th तक तो सीबीएसई का बोर्ड का आवश्यकता ही नहीं है, तो वो कंटिन्यू करो आप। हमारा बच्चा छोटा है ना, ये है 2nd ग्रेड में है, तो उसके लिए क्या जरूरत है सीबीएसई की। ये इनका प्री प्लान था, फोकस था कि बच्चों को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। सिर्फ बिजनेस ट्रांसफ़र हो रहा है अटलादरा में। आप चाहे तो देख लें, यहाँ पर गाइडलाइन लगी हुई है, उस पर पूरे प्रोटोकॉल लिख दिए हैं कि कैसे पेरेंट्स का फ़ायदा होगा अगर वो लोग ट्रांसफ़र कराते हैं। तो इन्होंने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऑलरेडी ये पहले भी कर चुके हैं अटलादरा में, पहली ब्रांच में, जिसमें बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ था, बच्चों का प्रॉब्लम हो गई थी, हाई स्कूल का एग्जाम नहीं दे पाए थे, और सेम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये हैबिचुअल हो चुके हैं इस चीज़ के लिए कि हम बच्चों के साथ करेंगे और ये एक्सेप्ट कर लेंगे पेरेंट्स। लेकिन अभी यहाँ क्या है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस बार हम जो है लीगली जाएंगे। प्रिंसिपल સાથે વાત કરી છે, એ લોકોએ એના ઓનર સાથે વાત કરી અને આવતી 17 તારીખે એના ઓનર બોમ્બે રહે છે, એ અહીંયા રૂબરૂ આવી રહ્યા છે। અમારી એક જ માગણી છે, પેરેન્ટ્સની પણ એક જ માગણી છે કે હવે આજની તારીખમાં આ સ્કૂલ બંધ થાય તો લગભગ 250 થી 300 જે બાળકો અહીંયા ભણી રહ્યા છે એનું આખું વર્ષ બગડે। બીજી કોઈ સ્કૂલમાં એડમિશન મળવાની હવે કોઈ જ શક્યતાઓ નથી અને એટલા માટે કોઈ પણ સંજોગોમાં આ સ્કૂલ અહીંયા ચાલુ જ રાખવી પડે। આજે અમે તો 24 કલાક દેવાના દેવ મહાદેવની ઉપાસના કરવા માટે બેઠા હતા, પરંતુ જ્યારે આ નાના નાના ભૂલકાઓની વાત આવી અને પેરેન્ટ્સના ફોન આવ્યા કે નહીં તમારે રૂબરૂ આવવું પડશે, અમારા દીકરાઓના ભવિષ્યનો સવાલ છે અને એટલા માટે આજે મહાદેવની આરાધના છોડીને પણ આ બાળકોના ભવિષ્ય માટે અહીં આવવું પડ્યું છે। એટલે અહીંના ઓનરને આ બહુ સ્પષ્ટ રીતે સમજવું પડશે કે અમે મહાદેવની આરાધના છોડીને બાળકોના ભવિષ્ય માટે અહીં આવતા હોય तो तुम्हारे यहाँ स्कूल चालू रखी पड़े। मेरा नाम आव्या है। हमारा स्कूल बंद हो रहा है और टीचर्स बोल रहे हैं कि कहीं और चले जाओ, लेकिन हमें नहीं जाना, हम लोगों को इधर ही पढ़ना है। और ये स्कूल बंद हो रहा है तो बोल रहे हैं कि कहीं और चले जाओ, लेकिन बाहर तो ये एडमिशन्स ये ख़त्म है। વડોદરા શહેરમાં ફરી એકવાર ખાનગી સ્કૂલના જે સંચાલકો છે તેમની મનમાની સામે આવી છે। વાત છે બાયલી વિસ્તારમાં આવેલ ટ્રી હાઉસની સ્કૂલની કે આજે આ જે સ્કૂલ છે ને તેની અંદર એક પેરેન્ટ્સ મિટિંગ છે કે તેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને આ મિટિંગની અંદર જ અચાનક જે સ્કૂલના જે પ્રિન્સિપાલ છે તેમના દ્વારા સ્કૂલ બંધ કરી દેવાની જે વાત છે તે કરવામાં આવી હતી અને તેને જ લઈને અહીંયા પહોંચેલા જે તમામ જે વિદ્યાર્થીઓના જે માતા પિતા છે તેઓ મૂંઝવણમાં મુકાયા હતા, કારણ કે અચાનક આ જે સ્કૂલ બંધ કરવાની જે સૂચના આપવામાં આવીને અન્ય કોઈ પણ જે ઓપ્શન છે તે આ તમામ જે વાલીઓ છે તેમને આપવામાં નથી આવ્યું। હાલ વાત કરીએ તો આગલા સેમિસ્ટરની પણ ફી ઉઘરાવવાની શરૂઆત કરી અને ત્યારબાદ શાળા જે બંધ છે તે કરવાની વાત કરી। તેને જ લઈને જે સ્થાનિક કોર્પોરેટર છે નીતિન ડોંગા અને ઉમંગ રંગભટ્ટ તેઓ પણ અહીં પહોંચ્યા છે। ખાસ કરીને સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ સાથે પણ વાત જે કરી છે, પરંતુ મહત્વના તો અહીંયા છે કે ક્યાં સુધી આ રીતે ખાનગી શાળાના જે સંચાલકો છે તે પોતાની મનમાની ચલાવશે અને જ્યારે પણ આવી સમસ્યા થતી હોય છે ત્યારે વાલીઓને મૂંઝવણમાં મુકાતો હોય છે। આ અગાઉ પણ આ જે ટ્રી હાઉસની સ્કૂલ છે તે વિવાદમાં આવી ચૂકી છે અને જ્યારે વાત કરીએ તો આ જે સ્કૂલ છે તેને અટલાદરા ખાતે આવેલી
જે સ્કૂલ છે ત્યાં પણ મર્જ કરવાનો નિર્ણય લીધો હોય તેવી માહિતી હાલ પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. જો કે સ્કૂલના જે સંચાલકો છે અથવા તો જે પ્રિન્સિપાલ છે તે એક પણ શબ્દ બોલવા તૈયાર નથી. પરંતુ મહત્વની વાત અહીંયા એ છે કે સતત આવા જે સંચાલકોની મનમાનીના કારણે જે વાલીઓ છે અથવા તો જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમને હેરાન થવાનો વારો આવે છે. વાલીઓ માંગ કરી રહ્યા છે કે આવનાર 1 વર્ષ સુધી આ જે સ્કૂલ છે તે ચાલુ રાખવામાં આવે જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય ન બગડે. હાલ અડધે મૂકી અને ક્યાંક ને ક્યાંક જે સંચાલકો છે તે પોતાની જવાબદારી અથવા તો પોતાની ફરજમાંથી પણ છટકતા હોય એવું લાગી રહ્યું છે. ત્યારે હવે સ્કૂલના સંચાલકો શું નિર્ણય લે છે તે તો જોવું રહ્યું. પરંતુ હાલ સ્કૂલના જે સંચાલકો છે, સ્કૂલના જે ટ્રસ્ટીઓ છે તેમના આ નિર્ણયથી ચોક્કસ ક્યાંક ને ક્યાંક વાલીઓની ચિંતા છે તેમાં વધારો થયો છે. કેમેરામેન ડીકે સોલંકી સાથે અલ્પેશ સુથાર, ગુજરાત ફર્સ્ટ, વડોદરા.